کرامت بیان کر رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن علامہ جامع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت علی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب وہ باہر تشریف لے گئے، کچھ دور جانے کے بعد اپنے حجرے مبارک جانے کے پہنچنے کے بعد حضرت علی نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کو بلایا اور کہا جاؤ فلاں علاقے میں ایک مسجد ہے، وہاں جاؤ اور وہاں مسجد کے بغل میں ایک گھر ہے، فلاں علاقے میں مسجد ہے اور وہاں ایک گھر ہے اور وہاں پر ایک میاں بیوی لڑ رہے ہیں، انہیں بلا کر لے کر آؤ۔ حضرت علی یعنی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں ان کی کرامت بیان کر رہا ہوں، فضیلت آپ نے سن لیا اور ان کی پیدائش اور ان کی کرامت، اور اس کے بعد ان کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ الزہرا ہے، بابا کا نام حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ جنہیں کہا جاتا ہے پنجتن پاک، پنجتن پاک یہ پانچ تھے علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین اور حسین کی ذات، یہ پنجتن پاک ہے، یہ پانچ مل کر پنجتن بنے۔ اور تو اس نے حضرت مولا علی نے کہا جاؤ فلاں علاقے میں فلاں شہر میں ایک مسجد ہے، مسجد کے بغل میں ایک گھر ہے اور اس گھر میں ایک عورت اور ایک میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، جاؤ انہیں بلا لاؤ۔ تو حضرت علی نے دیکھو حضرت علی کی نظر کہاں اور کیسے پہنچ رہی، کس طرح غلاموں پر پہنچ رہی ہے، کس طرح مدد فرما رہے ہیں حضرت علی۔ جب حضرت علی کا یہ مقام ہے تو میرے حضور رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام ہوگا میرے بھائی؟ کیا ہم تو پیاری سرائی کے زمین سے بیٹھ کر اگر پکارے کیا میرے حضور میری مدد نہیں فرمائیں گے؟ بے شک فرمائیں گے۔ یہ میرا یقین، میرا اور آپ کا یہ یقین ہے کہ ہم جب اس پر ایمان لائیں اور اپنے ایمان کو اپنے ایمان کا جائزہ کبھی دن بھر میں ایک بار لے لیا کریں، جب رات کو بستروں پر جائیں تو ہمیں سوچ لیں کہ اللہ نے ہمیں آج دن بھر اللہ کی طرف سے دن میں 5 مرتبہ بلایا آیا اور میں ایک مرتبہ بھی لبیک کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا، کہ اللہ واقعی مجھ سے ناراض ہے، کہ اللہ واقعی مجھ سے ناراض ہے۔ اگر وہ ناراض ہے تو پھر یہ جینا، یہ زندگی کس کام کی؟ رات کی تنہائیوں میں ایک بار ضرور سوچ لو کہ 24 گھنٹے میں اگر تمہیں ایک بار بھی سجدے کی توفیق نہ ملے، تم اپنے ایمان کا جائزہ لو کہ واقعی اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ اللہ مجھے نماز کی توفیق نہیں دے رہا ہے، اپنے گھر نہیں بلا رہا ہے، سجدے کی توفیق نہیں دے رہا ہے اور لوگوں کی مدد کی توفیق نہیں دے رہا ہے۔ فوراً اپنے ایمان کا جائزہ لو۔ حضرت مولا علی نے جب بھیجا وہ گیا اور جانے کے بعد دیکھا واقعی ایک مسجد کے بغل میں ایک گھر ہے اور وہاں پر ایک میاں بیوی آپس میں لڑ رہے تھے، آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ حضرت وہ گیا اور جانے کے بعد کہا چلو تمہیں مولا کائنات بلا رہے ہیں۔ وہ دونوں اس کے ساتھ ہو لیے اور ہونے کے بعد حضرت علی کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے، اور حضرت علی کی بارگاہ میں آئے، حضرت علی نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا یار اے مولا کائنات، کل میری اس سے شادی ہوئی ہے، کل دن میں میری اس سے شادی، میرا نکاح ہوا ہے اور رات میں مجھ سے اور اس سے کسی بات پر انبن ہو گئی اور پوری رات جھگڑا ہوتا تھا، پوری رات لڑتے جھگڑتے رہے۔ یعنی انسان سوچتا ہے جو شادی کی پہلی رات ہوتی ہے تو خوبصورت طریقے سے اور بہتر طریقے سے گزارے، انسان اس سے کیوں تو سارا سب کچھ کرتا ہے نا، تو بہتر طریقے خوشی گزرے، لیکن ان دونوں کے بیچ پوری رات لڑائی ہوتی رہی۔ اس نے کہا کہ آپ اپنے غلام سے پوچھ لیں، جب وہ گیا تو پھر میں لڑتا ہی تھا۔ حضرت علی نے وجہ پوچھی، کہا اے مولا کائنات، جب اس سے میرا نکاح ہوا تو نہ جانے نکاح تو ہو گیا، میں نے قبول بھی کر لیا، جب میں پہلی رات اس کے روم میں گیا، حجرے میں گیا تو مجھے اس کے چہرے سے نفرت ہو گئی، نہ جانے کیوں نفرت ہو گئی، میں چاہتا اسے دور بھگا دوں، اسے اپنے سے دور کر دوں، لیکن اللہ اس میں بھی بہت بڑی مصلحت ہے۔ کہا کہ مجھے نہ جانے کیوں اس سے نفرت ہو گئی، میں اسے کہا کہ چاہتا تھا اسے کیسے دور بھگا دوں، اس سے کیسے رشتہ توڑ لوں اور اسے کہیں دور بھیج دوں، اس سے کوئی واسطہ نہ رکھوں، اچانک نفرت ہو گئی۔ اور شادی ہم نے خوشی کی تھی، کوئی معاملہ نہیں تھا اور خوشی شادی کی تھی، لیکن نکاح کرنے کے بعد جب حجرے میں آئے تو نفرت سے ہو گئی اور میں چاہتا تھا اس سے میں دور ہو جاؤں۔ حضرت مولا کائنات نے سنا اور سننے کے بعد اس عورت سے پوچھا کیا تم اسے جانتی، اس شخص کو جانتی ہو؟ کہا اس سے پہلے جانتی تھی؟ کہا میں نہیں جانتی۔ کہا کب سے جان رہی ہوں؟ کہا میں اسے کل سے جانتی ہوں، کل سے میں جانتی، کل اس سے میرا نکاح ہوا، آج یہ میرا شوہر ہے، میں کب سے اسے جانتی، اس سے پہلے میں اسے جانتی نہیں تھی، یہ کون ہے، کیا ہے، کہاں سے آیا مجھے نہیں معلوم، بس اس سے میرا نکاح ہو گیا، میں اسے جاننے لگی، یہ میں جانتی کہ یہ میرا شوہر ہے۔ حضرت علی نے اس سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ
तुम मुझसे एक वादा करो, जो कुछ मैं तुमसे पूछूंगा तुम सच सच बताओगी। उस औरत ने कहा, ऐ मौलाए कायनात, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, जो आप पूछेंगे मैं आपको सच सच बयान करूंगी। तो उसने कहा, वाकई तुम सच सच बयान करोगी? कहा, मैं वादा करती हूँ। हज़रत मौला कायनात ने कहा, वादा करो कि तुम मुझसे सच सच जो मैं पूछूंगा उसका सही जवाब दोगी, झूठ नहीं बोलोगी। उसने कहा, ऐ मौलाए कायनात, मैं आपसे वादा करती हूँ, आप मुझसे जो पूछेंगे मैं आपको सच सच बताऊंगी, झूठ नहीं बोलूंगी, आपको सच बताऊंगी। जो भी पूछेंगे जो सही रहेगा वही बताऊंगी, गलत नहीं बताऊंगी। मौलाए कायनात ने कहा, अच्छा ये बताओ तुम फलां की बेटी हो? मौलाए कायनात ने कहा, ये बताओ तुम फलां की बेटी हो? कहा, हाँ मैं फलां की बेटी हूँ। फिर मौलाए कायनात ने कहा, ये बताओ तुम्हारे चचा का एक बेटा था, तुम्हारे चचा का एक भाई, एक लड़का था, और तुम उससे मोहब्बत करती थी और वो तुमसे मोहब्बत करता था, तो बताओ ये बात सही है? उसने कहा, हाँ मौलाए कायनात ये भी बात सही है। फिर उसने कहा कि जब तुम दोनों से आपस में मोहब्बत थी और तुम्हारे घर वाले नहीं चाहते थे कि रिश्ता हो जाए, लेकिन आपस में तुम दोनों की मोहब्बत थी, एक रात तुम निकली, वो भी तुम्हारे पीछे पीछे निकल लिया और कहीं सुनसान तुम लोगों ने आपस में मिला और वो गलत काम तुम लोगों ने किया, ज़िना किया, और करने के बाद तुमने किसी को बताया नहीं, किसी को बताया नहीं, घर वालों से भी छिपाया रखा। लेकिन कुछ जमाने के बाद जब पता चला कि तुम्हारे पेट में बच्चा है, तो मरता क्या नहीं करता, वो अब मजबूरी पड़ गई, अब बताना ही पड़ेगा। बाप से छिपाते हुए उसने माँ से बताया, कहा ऐसी ऐसी बात, सारा वाक़या उसने बताया। कहा ये बात सही है कि नहीं? उसने कहा, मौलाए कायनात ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। उसने हज़रत मौलाए कायनात ने कहा, बताओ जब तुमने बाप से छिपाया और माँ को बताया, माँ ने भी बाप से छिपाया, और बाप यानी माँ तुझे लेकर एक जंगल में गई, और जंगल में आने यानी तुम्हारी जब डिलीवरी का वक्त आया, तुमने माँ को सारा वाक़या बयान कर दिया था। जब डिलीवरी का वक्त आया, तेरी माँ तुझे लेकर एक जंगल में गई थी कि नहीं? कहा, हाँ अली मौलाए कायनात, मेरी माँ मुझे जंगल में लेकर गई थी। कहा, तेरी माँ जब जंगल में लेकर गई थी वहीं तेरी डिलीवरी हुई थी, तुझे लड़का हुआ था? कहा, हाँ मौलाए कायनात, क्या मुझे लड़का हुआ था? कहा, उस लड़के को तुमने एक कपड़े में लपेट करके फेंका था कि नहीं? कहा, हाँ मैंने फेंका था। माँ होती है ना मेरे भाई, माँ होती है। और बात है कि तो इंसान गलती करे, इंसान और वो मासूम, वो बच्चा पैदा होने को क्या जाने कि किसकी गलती या किसी खुशी से या गलती से हम दुनिया में आए, उसकी क्या गलती थी उसमें, लेकिन तुमने उसे फेंक के वहीं छोड़ दिया। कहा यार, और छोड़ने के बाद तुम्हारी माँ ने तुम्हारा हाथ पकड़ा, तुम घर की तरफ रवाना हो गई, और रवाना होने के बाद जैसे कुछ दूर पहुंचती तो एक कुत्ता अचानक वहां पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद जब कुत्ता उस बच्चे के करीब जाता है और उस बच्चे को सूंघने लगता है, तो तुम पलट कर देखते हो कि मेरे बच्चे के पास एक कुत्ता जा गया है, तो माँ होती, माँ की ममता मचल जाती है, माँ बेकरार बेचैन हो जाती है कि आखिर मेरे बच्चे के बाद वो और बात है, तुम वॉशिंग करा के गिरवा के फेंक दो। लेकिन मोहब्बत तो होती, माँ की ममता होती है ना, वो बेचैन कर दिया। जब देखा तुमने, जब कुत्ते ने बच्चे को सूंघना शुरू किया, तुमने एक ढेला उठाया और उस कुत्ते को खींच कर मारा। जब ढेला वहां पहुंचा, कुत्ता वहां से हटा, वो ढेला जाकर तेरे बच्चे के सर पर लग गया। जब बच्चे के सर पर लगा तो बच्चा चीखने लगा, माँ भी बेचैन होगी, तू भी बेचैन होगी। बेचैन होकर फिर वापस गई, माँ ने फौरन अपने आस्तीन के कपड़े फाड़े और उसके सर पर बांधा, फिर तुझे लिया लेकर वापस आ गई। तूने उस बच्चे को वहीं छोड़ दिया। जब तू वापस आ गई, वापस आने के बाद तो अपने घर अपनी जिंदगी गुजर बसर करने लगी। सुबह के वक्त एक काफिला वहां से गुजरा, देखा कि एक जंगल में एक बच्चा रो रहा है, जो कोई यानी कोई फेंक गया हो, इस हालत में वो बच्चा था जो कोई फेंक गया हो, और वो बच्चा रो रहा है। वो काफिले वालों ने देखा, उस बच्चे को उठा लिया, और उठाने के बाद उस बच्चे को लेकर वो अपने कबीला लेकर चले गए। जब कबीला लेने के बाद वो बच्चा जब जवान हुआ, बड़ा हुआ, और बड़ा होने के बाद जब वो कूफा घूमने के लिए आया, तो तेरी नजर इससे पड़ी और इसके बाद तेरा इससे निकाह हो गया है, यानी तुझ नजर पड़ी, नजर पड़ने के बाद उससे इससे निकाह हो गया है। तो फिर बेटे से कहने, उस शख्स से कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम नहीं? कहा, फिर हज़रत अली ने कहा, तुझे यकीन नहीं? तो उस सर के यानी वो नौजवान जो है, उसके सर से उसका सर खोलो और देखो वो चोट का दाग है कि नहीं। ये उस औरत ने देखा, वाकई वो दाग वहां मौजूद था। फिर मौलाए कायनात उसने कहा कि तुम यानी मियाँ बीवी नहीं बल्कि माँ और बेटे थे। अल्लाह ने यानी निकाह तुमने कबूल कर लिया था, निकाह में तुमने अपनी माँ को